اور جو لوگ ہمارے سامنے پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیتے۔ انہوں نے اپنے جی میں اپنے کو بہت بڑا سمجھا اور وہ حد سے گزر گئے ہیں سرکشی میں۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہ ہوگی اور وہ کہیں گے کہ پناہ پناہ، اور ہم ان کے ہر عمل کی طرف بڑھیں گے جو انہوں نے کیا تھا اور پھر اس کو اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے۔ جنت والے اس دن بہترین ٹھکانے میں ہوں گے اور نہایت اچھی آرام گاہ میں۔ اور جس دن آسمان بادل سے پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے، اس دن حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی، اور وہ دن منکروں پر بڑا سخت ہوگا۔ اور جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا وہ کہے گا کہ کاش میں نے رسول کی معیت میں راہ اختیار کی ہوتی، ہائے میری شامت، کاش میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا، اس نے مجھ کو نصیحت سے بہکا دیا بعد اس کے کہ وہ میرے پاس آ چکی تھی۔ اور شیطان ہے ہی انسان کو دغا دینے والا۔ اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا، اور اسی طرح ہم نے مجرموں میں سے ہر نبی کے دشمن بنائے، اور تمہارا رب کافی ہے رہنمائی کے لیے اور مدد کرنے کے لیے۔ اور انکار کرنے والوں نے کہا کہ اس کے اوپر پورا قرآن کیوں نہیں اتارا گیا؟ ایسا اس لیے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کریں، اور ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر اتارا ہے۔ اور یہ لوگ کیسا ہی عجیب سوال تمہارے سامنے لائیں، مگر ہم اس کا ٹھیک جواب اور بہترین وضاحت تمہیں بتا دیں گے۔ جو لوگ اپنے منہ کے بل جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے انہی کا برا ٹھکانہ ہے، اور وہی ہیں راہ سے بہت بھٹکے ہوئے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار بنایا۔ پھر ہم نے ان سے کہا کہ تم دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ہے۔ پھر ہم نے ان کو بالکل تباہ کر دیا، اور نوح کی قوم کو بھی ہم نے غرق کر دیا جبکہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اور ہم نے ان کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور عاد اور سمود کو اور اصحاب الرس کو اور ان کے درمیان بہت سی قوموں کو، اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کو مثالیں سنائیں، اور ہم نے ہر ایک کو بالکل برباد کر دیا۔ اور یہ لوگ اس بستی پر سے گزرے ہیں جس پر بری طرح پتھر برسائے گئے، کیا وہ اس کو دیکھتے نہیں رہے ہیں؟ بلکہ وہ لوگ دوبارہ اٹھائے جانے کی امید نہیں رکھتے، اور وہ جب تم کو دیکھتے ہیں تو وہ تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں۔ کیا یہی ہے جس کو خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اس نے تو ہم کو ہمارے معبودوں سے ہٹا ہی دیا ہوتا اگر ہم ان پر جمے نہ رہتے، اور جلد ہی ان کو معلوم ہو جائے گا جب وہ عذاب کو دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ بے راہ کون ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ پس کیا تم اس کا ذمہ لے سکتے ہو؟ یا تم خیال کرتے ہو کہ ان میں سے اکثر سنتے اور سمجھتے ہیں؟ وہ تو محض جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہیں۔ کیا تم نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح سائے کو پھیلا دیتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو وہ اس کو ٹھہرا دیتا؟ پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، پھر ہم نے آہستہ آہستہ اس کو اپنی طرف سمیٹ لیا، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پردہ اور نیند کو راحت بنایا، اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا، اور وہی ہے جو اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، اور ہم آسمان سے پاک پانی اتارتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے مردہ زمین میں جان ڈال دیں، اور اس کو پلائیں اپنی مخلوقات میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو۔ اور ہم نے اس کو ان کے درمیان طرح طرح سے بیان کیا ہے
تاکہ وہ سوچیں۔ پھر بھی اکثر لوگ ناشکری کیے بغیر نہیں رہتے، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے، بس تم منکروں کی بات نہ مانو اور اس کے ذریعے سے ان کے ساتھ بڑا جہاد کرو۔ اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملایا، یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا اور یہ کھاری ہے کڑوا، اور اس نے ان کے درمیان ایک پردہ رکھ دیا اور ایک مضبوط آڑ۔ اور وہی ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، پھر اس کو خاندان والا اور سسرال والا بنایا، اور تمہارا رب بڑی قدرت والا ہے۔ اور وہ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ نقصان، اور منکر تو اپنے رب کے خلاف مددگار بنا ہوا ہے۔ اور ہم نے تم کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تم کہو کہ میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر یہ کہ جو چاہے وہ اپنے رب کا راستہ پکڑ لے۔ اور زندہ خدا پر جو کبھی مرنے والا نہیں بھروسہ رکھو، اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے کے لیے کافی ہے، جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں، پھر وہ تخت پر متمکن ہوا۔ رحمان، پس اس کو کسی جاننے والے سے پوچھو۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے؟ کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کو تو ہم سے کہے؟ اور ان کا بدکنا اور بڑھ جاتا ہے۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ، سورج اور ایک چمکتا چاند رکھا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو یکے بعد دیگرے آنے والا بنایا، اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے اور شکر گزار بننا چاہے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین میں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام، اور جو اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھ، بے شک اس کا عذاب پوری تباہی ہے، بے شک وہ برا ٹھکانہ ہے اور برا مقام ہے۔ اور وہ لوگ کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ اس کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے ہیں، اور وہ اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو قتل نہیں کرتے مگر حق پر، اور وہ بدکاری نہیں کرتے، اور جو شخص ایسے کام کرے گا تو وہ سزا سے دوچار ہوگا۔ قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ذلیل ہو کر رہے گا، مگر جو شخص توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک کام کرے تو اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو شخص توبہ کرے اور نیک کام کرے تو وہ در حقیقت اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے۔ اور جو لوگ جھوٹے کام میں شامل نہیں ہوتے، اور جب کسی بیہودہ چیز سے ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ سنجیدگی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اور وہ ایسے ہیں کہ جب ان کو ان کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے، اور جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کو ہماری بیوی اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا، یہ لوگ ہیں ان کو بالا خانے ملیں گے، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا، اور ان میں ان کا استقبال دعا اور سلام کے ساتھ ہوگا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، وہ خوب جگہ ہے ٹھہرنے کی اور خوب جگہ ہے رہنے کی۔ کہو کہ میرا رب تمہاری پرواہ نہیں رکھتا اگر تم اس کو نہ پکارو، پس تم جھٹلا چکے تو وہ چیز عنقریب ہو کر رہے گی۔ الشعراء
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تا سین میم، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ شاید تم اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے اس پر کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے نشانی اتار دیں، پھر ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں۔ ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی بھی نئی نصیحت ایسی نہیں آتی جس سے وہ بے رخی نہ کرتے ہوں۔ پس انہوں نے جھٹلا دیا تو اب عنقریب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں کس قدر طرح طرح کی عمدہ چیزیں اگائی ہیں؟ بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اور بے شک تمہارا رب غالب ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ تم ظالم قوم کے پاس جاؤ، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ نہیں ڈرتے؟ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، مجھ کو اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی۔ پس تو ہارون کے پاس پیغام بھیج دے، اور میرے اوپر ان کا ایک جرم بھی ہے، پس میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ فرمایا، کبھی نہیں، پس تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔ پس تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم خداوند عالم کے رسول ہیں، کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ فرعون نے کہا، کیا ہم نے تم کو بچپن میں اپنے اندر نہیں پالا، اور تم نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے یہاں گزارے، اور تم نے اپنا وہ فعل کیا جو کیا، اور تم ناشکروں میں سے ہو۔ موسیٰ نے کہا، اس وقت میں نے کیا تھا اور مجھ سے غلطی ہو گئی، پھر مجھے تم لوگوں سے ڈر لگا تو میں تم سے بھاگ گیا، پھر مجھ کو میرے رب نے دانشمندی عطا فرمائی اور مجھ کو رسولوں میں سے بنا دیا، اور یہ احسان ہے جو تم مجھ کو جتا رہے ہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا۔ فرعون نے کہا کہ رب العالمین کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا، آسمانوں اور زمین کا رب اور ان سب کا رب جو ان کے درمیان ہے، اگر تم یقین لانے والے ہو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ موسیٰ نے کہا، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے اگلے بزرگوں کا بھی۔ فرعون نے کہا، تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے مجنون ہے۔ موسیٰ نے کہا، مشرق و مغرب کا رب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ فرعون نے کہا، اگر تم نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں تم کو قید کر دوں گا۔ موسیٰ نے کہا، کیا اگر میں کوئی واضح دلیل پیش کروں تب بھی؟ فرعون نے کہا، پھر اس کو پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ پھر موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو یکا یک وہ ایک سری اژدہا تھا، اور اس نے اپنا ہاتھ کھینچا تو یکا یک وہ دیکھنے والوں کے لیے چمک رہا تھا۔ فرعون نے اپنے ارد گرد کے سرداروں سے کہا، یقیناً یہ شخص ایک ماہر جادوگر ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے جادو سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، پس تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ درباریوں نے کہا کہ اس کو اور اس کے بھائی کو مہلت دیجیے اور شہروں میں ہر کارے بھیج دیجیے کہ وہ آپ کے پاس تمام ماہر جادوگروں کو لائیں۔ پس جادوگر ایک دن مقرر وقت پر اکٹھا کیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا، کیا تم لوگ جمع ہوگے تاکہ ہم جادوگروں کا ساتھ دیں اگر وہ غالب رہنے والے ہوں؟ پھر جب جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، کیا ہمارے لیے کوئی انعام ہے اگر ہم غالب رہے؟ اس نے کہا، ہاں، اور تم اس صورت میں مقرب لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ موسیٰ نے ان سے کہا کہ تم کو جو کچھ ڈالنا ہو ڈالو۔ پس انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں اور کہا کہ فرعون کے اقبال کی قسم، ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا تو اچانک وہ اس سوانگ کو نگلنے لگا جو انہوں نے بنایا تھا۔ پھر جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون نے کہا، تم نے اس کو مان لیا اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں؟
बे शक वही तुम्हारा उस्ताद है जिसने तुमको जादू सिखाया है। बस अब तुमको मालूम हो जाएगा, मैं तुम्हारी एक तरफ के हाथ और दूसरी तरफ के पांव काटूंगा और तुम सबको सूली पर चढ़ाऊंगा। उन्होंने कहा कि कुछ हरज नहीं, हम अपने मालिक के पास पहुंच जाएंगे। हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा रब हमारी खताओं को मुआफ कर देगा, इसलिए कि हम पहले ईमान लाने वाले बने। और हमने मूसा को वही भेजी कि मेरे बंदों को लेकर रात को निकल जाओ, बेशक तुम्हारा पीछा किया जाएगा। बस फिरौन ने शहरों में हरकारे भेजे, ये लोग थोड़ी सी जमात हैं और इन्होंने हमको गुस्सा दिलाया है और हम एक मुस्तैद जमात हैं। बस हमने उनको बागों और चश्मों से निकाला और खजानों और उम्दा मकानात से। ये हुआ और हमने बनी इसराइल को उन चीजों का वारिस बना दिया। बस उन्होंने सूरज निकलने के वक्त उनका पीछा किया। फिर जब दोनों जमातें आमने सामने हुईं तो मूसा के साथियों ने कहा कि हम तो पकड़े गए। मूसा ने कहा कि हरगिज नहीं, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझको राह बताएगा। फिर हमने मूसा को वही की कि अपना असा दरिया पर मारो। बस वो फट गया और हर हिस्सा ऐसा हो गया जैसे बड़ा पहाड़, और हमने दूसरे फरीक को भी उसके करीब पहुंचा दिया। और हमने मूसा को और उन सब को जो उसके साथ थे बचा लिया, फिर दूसरों को गर्क कर दिया। बेशक इसके अंदर निशानी है और उनमें से अक्सर मानने वाले नहीं हैं। और बेशक तेरा रब जबरदस्त है, रहमत वाला है। और इनको इब्राहिम का किस्सा सुनाओ, जबकि उसने अपने बाप से और अपनी कौम से कहा कि तुम किस चीज की इबादत करते हो। उन्होंने कहा कि हम बुतों की इबादत करते हैं और हम बराबर उस पर जमे रहेंगे। इब्राहिम ने कहा, क्या ये तुम्हारी सुनते हैं जब तुम उनको पुकारते हो, या वो तुमको नफा नुकसान पहुंचाते हैं? उन्होंने कहा, बल्कि हमने अपने बाप दादा को ऐसा ही करते हुए पाया है। इब्राहिम ने कहा, क्या तुमने उन चीजों को देखा भी जिनकी इबादत करते हो, तुम भी और तुम्हारे बड़े भी? ये सब मेरे दुश्मन हैं सिवाय एक खुदावंदे आलम के, जिसने मुझे पैदा किया, फिर वही मेरी रहनुमाई फरमाता है और जो मुझको खिलाता है और पिलाता है। और जब मैं बीमार होता हूं तो वही मुझको शिफा देता है। और जो मुझको मौत देगा फिर मुझको जिंदा करेगा। और वो जिससे मैं उम्मीद रखता हूं कि बदले के दिन मेरी खता मुआफ करेगा। ऐ मेरे रब, मुझको हिकमत अता फरमा और मुझको नेक लोगों में शामिल फरमा। और मेरा बोल सच्चा रख बात के आने वालों में, और मुझे बाग़ नेमत के वारिसों में से बना। और मेरे बाप को मुआफ फरमा, बेशक वो गुमराहों में से था। और मुझको उस दिन रुसवा न कर जबकि लोग उठाए जाएंगे, जिस दिन न माल काम आएगा और ना औलाद, मगर वो जो अल्लाह के पास कल्बे सलीम लेकर आए। और जन्नत डरने वालों के करीब लाई जाएगी और जहन्नुम गुमराहों के लिए जाहिर की जाएगी। और उनसे कहा जाएगा, कहाँ हैं वो जिनकी तुम इबादत करते थे अल्लाह के सिवा? क्या वो तुम्हारी मदद करेंगे या वो अपना बचाव कर सकते हैं? फिर उसमें औंधे मुंह डाल दिए जाएंगे, वो और गुमराह लोग और इब्लीस का लश्कर, सब के सब। वो उसमें बाहम झगड़ते हुए कहेंगे, खुदा की कसम, हम खुली हुई गुमराही में थे, जबकि हम तुमको खुदावंदे आलम के बराबर करते थे। और हमको तो बस मुजरिमों ने रास्ते से भटकाया। बस अब हमारा कोई सिफारशी नहीं और ना कोई मुखलिस दोस्त। बस काश हमको फिर वापस जाना हो कि हम ईमान वालों में से बने। बेशक इसमें निशानी है और उनमें अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं। और बेशक तेरा रब जबरदस्त है, रहमत वाला है। नूह की कौम ने रसूलों को झुटलाया, जबकि उनके भाई नूह ने उनसे कहा, क्या तुम डरते नहीं हो? मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूं। बस तुम लोग अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो, और मैं इस पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। मेरा अजर तो सिर्फ अल्लाह
रब्बुल आलमीन के जिम्मे है, बस तुम अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो। उन्होंने कहा, क्या हम तुमको मान लें हालांकि तुम्हारी पैरवी जलील लोगों ने की है? नूह ने कहा कि मुझको क्या खबर जो वो करते रहे हैं, उनका हिसाब तो मेरे रब के जिम्मे है, अगर तुम समझो। और मैं मोमिनों को दूर करने वाला नहीं हूं, मैं तो बस एक खुला हुआ डराने वाला हूं। उन्होंने कहा कि ऐ नूह, अगर तुम बाज न आए तो जरूर संसार कर दिए जाओगे। नूह ने कहा कि ऐ मेरे रब, मेरी कौम ने मुझे झुटला दिया, बस तू मेरे और इनके दरमियान वाज़ेह फैसला फरमा दे और मुझको और जो मोमिन मेरे साथ हैं उनको निजात दे। फिर हमने उसको और उसके साथियों को एक भरी हुई कश्ती में बचा लिया। फिर उसके बाद हमने बाकी लोगों को गर्क कर दिया। यकीनन इसके अंदर निशानी है और इनमें से अक्सर लोग मानने वाले नहीं। और बेशक तेरा रब वही जबरदस्त है, रहमत वाला है। आद ने रसूलों को झुटलाया, जबकि उनके भाई हूद ने उनसे कहा कि क्या तुम लोग डरते नहीं? मैं तुम्हारे लिए एक मोतबर रसूल हूं, बस अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो, और मैं इस पर तुमसे कोई बदला नहीं मांगता। मेरा बदला सिर्फ खुदावंदे आलम के जिम्मे है। क्या तुम हर ऊंची जमीन पर लाहासिल एक यादगार इमारत बनाते हो और बड़े बड़े महल तामीर करते हो, गोया तुम्हें हमेशा रहना है, और जब किसी पर हाथ डालते हो तो जब्बार बनकर डालते हो। बस तुम अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो, और उस अल्लाह से डरो जिसने उन चीजों से तुम्हें मदद पहुंचाई जिनको तुम जानते हो। उसने तुम्हारी मदद की चौपायों और औलाद से और बागों और चश्मों से। मैं तुम्हारे ऊपर एक बड़े दिन के अजाब से डरता हूं। उन्होंने कहा, हमारे लिए बराबर है, खा तुम नसीहत करो या नसीहत करने वालों में से न बनो। ये तो बस अगले लोगों की एक आदत है और हम पर हरगिज अजाब आने वाला नहीं है। बस उन्होंने उसको झुटला दिया, फिर हमने उनको हलाक कर दिया। बेशक इसके अंदर निशानी है और उनमें से अक्सर लोग मानने वाले नहीं हैं। और बेशक तुम्हारा रब वो जबरदस्त है, रहमत वाला है। समूद ने रसूलों को झुटलाया, जब उनके भाई साले ने उनसे कहा, क्या तुम डरते नहीं? मैं तुम्हारे लिए एक मोतबर रसूल हूं, बस तुम अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो, और मैं तुमसे इस पर कोई बदला नहीं मांगता। मेरा बदला सिर्फ खुदावंदे आलम के जिम्मे है। क्या तुमको उन चीजों में बेफिक्री से रहने दिया जाएगा जो यहां हैं, बागों और चश्मों में और खेतों और रस भरे खोशों वाली खजूरों में, और तुम पहाड़ खोदकर फख्र करते हुए मकान बनाते हो? बस अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो, और हद से गुजर जाने वालों की बात न मानो, जो जमीन में खराबी करते हैं और इस्लाह नहीं करते। उन्होंने कहा, तुम पर तो किसी ने जादू कर दिया है, तुम सिर्फ हमारे जैसे एक आदमी हो, बस तुम कोई निशानी लाओ अगर तुम सच्चे हो। साले ने कहा, ये एक ऊंटनी है, इसके लिए पानी पीने की एक बारी है और एक मुकर्रर दिन की बारी तुम्हारे लिए है, और इसको बुराई के साथ मत छेड़ना, वरना एक बड़े दिन का अजाब तुमको पकड़ लेगा। फिर उन्होंने उस ऊंटनी को मार डाला, बस फिर वो पशेमान होकर रह गए। फिर उनको अजाब ने पकड़ लिया। बेशक इसमें निशानी है और उनमें से अक्सर मानने वाले नहीं, और बेशक तुम्हारा रब वो जबरदस्त है, रहमत वाला है। लूत की कौम ने रसूलों को झुटलाया, जब उनके भाई लूत ने उनसे कहा, क्या तुम डरते नहीं? मैं तुम्हारे लिए एक मोतबर रसूल हूं, बस अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो। मैं इस पर तुमसे कोई बदला नहीं मांगता, मेरा बदला तो खुदावंदे आलम के जिम्मे है। क्या तुम दुनिया वालों में से मर्दों के पास जाते हो और तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए जो बीवियां पैदा की हैं उनको छोड़ते हो, बल्कि तुम हद से गुजर जाने वाले लोग हो। उन्होंने कहा कि ऐ लूत, अगर तुम पास ना आए तो जरूर तुम निकाल दिए जाओगे। उसने कहा,
मैं तुम्हारे अमल से सख्त बेजार हूं। ऐ मेरे रब, तू मुझको और मेरे घर वालों को इनके अमल से निजात दे। बस हमने उसको और उसके सब घर वालों को बचा लिया, मगर एक बुढ़िया कि वो रहने वालों में रह गई। फिर हमने दूसरों को हलाक कर दिया और हमने उन पर बरसाया एक मींह। बस कैसा बुरा मींह था जो उन पर बरसा जिनको डराया गया था। बेशक इसमें निशानी है और उनमें से अक्सर मानने वाले नहीं। और बेशक तेरा रब वो जबरदस्त है, रहमत वाला है। असहाब ईका ने रसूलों को झुटलाया जब शोएब ने उनसे कहा, क्या तुम डरते नहीं? मैं तुम्हारे लिए एक मोतबर रसूल हूं। बस अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो, और मैं इस पर तुमसे कोई बदला नहीं मांगता। मेरा बदला खुदावंदे आलम के जिम्मे है। तुम लोग पूरा पूरा नापो और नुकसान देने वालों में से न बनो, और सीधी तराजू से तोलो, और लोगों को उनकी चीजें घटाकर न दो, और जमीन में फसाद न फैलाओ। और उस जात से डरो जिसने तुमको पैदा किया है और गुज़िश्ता नस्लों को भी। उन्होंने कहा, तुम पर तो किसी ने जादू कर दिया है और तुम हमारे ही जैसे एक आदमी हो। हम तो तुमको झूठे लोगों में से ख्याल करते हैं। बस हमारे ऊपर आसमान से कोई टुकड़ा गिराओ अगर तुम सच्चे हो। शोएब ने कहा, मेरा रब खूब जानता है जो कुछ तुम कर रहे हो। बस उन्होंने उसको झुटला दिया। फिर उनको बादल वाले दिन के अजाब ने पकड़ लिया। बेशक वो एक बड़े दिन का अजाब था। बेशक इसमें निशानी है और उनमें से अक्सर मानने वाले नहीं। और बेशक तुम्हारा रब जबरदस्त है, रहमत वाला है। और बेशक ये खुदावंदे आलम का उतारा हुआ कलाम है। इसको अमानतदार फरिश्ता लेकर उतरा है तुम्हारे दिल पर, ताकि तुम डराने वालों में से बनो, साफ अरबी जबान में। और इसका जिक्र अगले लोगों की किताबों में है। और क्या उनके लिए ये निशानी नहीं है कि इसको बनी इसराइल के उलमा जानते हैं? और अगर हम इसको किसी अजमी पर उतारते, फिर वो उनको पढ़कर सुनाता, तो वो इस पर ईमान लाने वाले न बनते। इस तरह हमने ईमान न लाने को मुजरिमों के दिलों में डाल रखा है। ये लोग ईमान न लाएंगे जब तक सख्त अजाब न देख लें। बस वो उन पर अचानक आ जाएगा और उनको खबर भी ना होगी। फिर वो कहेंगे कि क्या हमको कुछ मोहलत मिल सकती है? क्या वो हमारे अजाब को जल्द मांग रहे हैं? बताओ कि अगर हम उनको चंद साल तक फायदा पहुंचाते रहें, फिर उन पर वो चीज आ जाए जिससे उन्हें डराया जा रहा है, तो ये फायदा मंदी उनके किस काम आएगी? और हमने किसी बस्ती को भी हलाक नहीं किया मगर उसके लिए डराने वाले थे, याद दिलाने के लिए। और हम जालिम नहीं हैं और इसको शैतान लेकर नहीं उतरे हैं। न ये उनके लिए लायक है और ना वो ऐसा कर सकते हैं। वो इसको सुनने से रोक दिए गए हैं। बस तुम अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को न पुकारो कि तुम भी सजा पाने वालों में से हो जाओ। और अपने करीबी रिश्तेदारों को डराओ और उन लोगों के लिए अपने बाजू झुकाए रखो जो मोमिनीन में दाखिल होकर तुम्हारी पैरवी करें। बस अगर वो तुम्हारी नाफरमानी करें तो कहो कि जो कुछ तुम कर रहे हो मैं उससे बरी हूं। और जबरदस्त और मेहरबान खुदा पर भरोसा रखो जो देखता है तुमको जबकि तुम उठते हो और तुम्हारी नक्लो हरकत नमाजियों के साथ। बेशक वो सुनने वाला जानने वाला है। क्या मैं तुम्हें बताऊं कि शैतान किस पर उतरते हैं? वो हर झूठे गुनाहगार पर उतरते हैं। वो कान लगाते हैं और उनमें से अक्सर झूठे हैं। और शायरों के पीछे बेराह लोग चलते हैं। क्या तुम नहीं देखते कि वो हर वादी में भटकते हैं? और वो कहते हैं जो वो करते नहीं। मगर जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किए और उन्होंने अल्लाह को बहुत याद किया और उन्होंने बदला लिया, बाद इसके कि उन पर जुल्म हुआ, और जुल्म करने वालों को जल्द मालूम हो जाएगा कि उनको कैसी जगह लौट कर जाना है। अन-नमल। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
تاسین، یہ آیتیں ہیں قرآن کی اور ایک واضح کتاب کی، رہنمائی اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے کاموں کو ہم نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے، بس وہ بھٹک رہے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے اور وہ آخرت میں سخت خسارے میں ہوں گے۔ اور بے شک قرآن تم کو ایک حکیم اور علیم کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے کوئی خبر لاتا ہوں یا آگ کا کوئی انگارہ لاتا ہوں تاکہ تم تاپو، پھر جب وہ اس کے پاس پہنچا تو آواز دی گئی کہ مبارک ہے وہ جو آگ میں ہے اور جو اس کے پاس ہے، اور پاک ہے اللہ جو رب ہے سارے جہاں کا۔ اے موسیٰ، یہ میں ہوں اللہ، زبردست حکیم، اور تم اپنا عصا ڈال دو۔ پھر جب اس نے اس کو اس طرح حرکت کرتے ہوئے دیکھا جیسے وہ سانپ ہو تو وہ پیچھے کو مڑا اور پلٹ کر نہ دیکھا۔ اے موسیٰ، ڈرو نہیں، میرے حضور پیغمبر ڈرا نہیں کرتے مگر جس نے زیادتی کی، پھر اس نے برائی کے بعد اس کو بھلائی سے بدل دیا تو میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ اور تم اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ کسی عیب کے بغیر سفید نکلے گا۔ یہ دونوں مل کر 9 نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ پس جب ان کے پاس ہماری واضح نشانیاں آئیں، انہوں نے کہا یہ کھلا ہوا جادو ہے، اور انہوں نے ان کا انکار کیا، حالانکہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کر لیا تھا ظلم اور گھمنڈ کی وجہ سے۔ پس دیکھو کیسا برا انجام ہوا مفسدوں کا۔ اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا، اور ان دونوں نے کہا کہ شکر ہے اللہ کے لیے جس نے ہم کو اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا، اور کہا کہ اے لوگوں، ہم کو پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہم کو ہر قسم کی چیز دی گئی ہے، بے شک یہ کھلا ہوا فضل ہے۔ اور سلیمان کے لیے اس کا لشکر جمع کیا گیا، جن اور انسان اور پرندے، پھر ان کی جماعتیں بنائی جاتی، یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی پر پہنچے، ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں، اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تم کو کچل ڈالے اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ پس سلیمان اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا اور کہا اے چونٹیوں، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور یہ کہ میں نیک کام کروں جو تجھ کو پسند ہو، اور اپنی رحمت سے تو مجھ کو اپنے نیک بندوں میں داخل کر۔ اور سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اس کو سخت سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا یا وہ میرے سامنے کوئی صاف حجت لائے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا کہ میں ایک چیز کی خبر لایا ہوں جس کی آپ کو خبر نہ تھی، اور میں سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے پایا کہ ایک عورت ان پر بادشاہی کرتی ہے اور اس کو سب چیز ملی ہے، اور اس کا ایک بڑا تخت ہے۔ میں نے اس کو اور اس کی قوم کو پایا کہ وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں اللہ کے سوا، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے، پھر ان کو راستے سے روک دیا، پس وہ راہ نہیں پاتے کہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیز کو نکالتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، مالک عرش عظیم کا۔ سلیمان نے کہا ہم دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا یا تم جھوٹوں میں سے ہو۔ میرا یہ خط لے کر جاؤ، پھر اس کو ان لوگوں کی طرف ڈال دو، پھر ان سے ہٹ جانا۔
फिर देखना कि वो क्या रद्द अमल जाहिर करते हैं। मलिका सबा ने कहा कि ऐ दरबार वालों, मेरी तरफ एक बावक़्त खत डाला गया है, वो सुलेमान की तरफ से है, और वो है शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, कि तुम मेरे मुकाबले में सरकशी न करो और मुती होकर मेरे पास आओ। मलिका ने कहा कि ऐ दरबारियों, मेरे मामले में मुझे राय दो। मैं किसी मामले का फैसला नहीं करती जब तक तुम लोग मौजूद ना हो। उन्होंने कहा, हम लोग जोर आवर हैं और सख्त लड़ाई वाले हैं, और फैसला आपके इख्तियार में है, बस आप देख लें कि आप क्या हुक्म देती हैं। मलिका ने कहा कि बादशाह लोग जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो उसको खराब कर देते हैं और उसके इज्जत वालों को जलील कर देते हैं, और यही ये लोग करेंगे। और मैं उनकी तरफ एक हदिया भेजती हूं, फिर देखती हूं कि सफीर क्या जवाब लाते हैं। फिर जब सफीर सुलेमान के पास पहुंचा, उसने कहा, क्या तुम लोग माल से मेरी मदद करना चाहते हो? बस अल्लाह ने जो कुछ मुझे दिया है वो उससे बेहतर है जो उसने तुमको दिया है, बल्कि तुम ही अपने तोहफे से खुश हो। उनके पास वापस जाओ, हम उन पर ऐसे लश्कर लेकर आएंगे जिनका मुकाबला वो न कर सकेंगे, और हम उनको वहां से बेइज्जत करके निकाल देंगे और वो ख्वार होंगे। सुलेमान ने कहा कि ए दरबार वालों, तुम में से कौन उसका तख्त मेरे पास लाता है इससे पहले कि वो लोग मुती होकर मेरे पास आएं। जिनों में से एक देव ने कहा, मैं उसको आपके पास ले आऊंगा इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठें, और मैं इस पर कुदरत रखने वाला अमानतदार हूं। जिसके पास किताब का एक इल्म था, उसने कहा, मैं आपके पलक झपकने से पहले उसको ला दूंगा। फिर जब उसने तख्त को अपने पास रखा हुआ देखा तो उसने कहा, ये मेरे रब का फजल है, ताकि वो मुझे जांचे कि मैं शुक्र करता हूं या नाशुक्री। और जो शख्स शुक्र करे तो वो अपने ही लिए शुक्र करता है, और जो शख्स नाशुक्री करे तो मेरा रब बेनियाज है, करम करने वाला है। सुलेमान ने कहा कि उसके तख्त का रूप बदल दो, देखें वो समझ पाती है या वो उन लोगों में से हो जाती है जिनको समझ नहीं। बस जब वो आई तो कहा गया, क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? उसने कहा, गोया कि ये वही है, और हमको इससे पहले मालूम हो चुका था, और हम फर्मा बरदारों में थे, और उसको रोक रखा था उन चीजों ने जिनको वो अल्लाह के सिवा पूछती थी। वो मुनकिर लोगों में से थी। उससे कहा गया कि महल में दाखिल हो। बस जब उसने उसको देखा तो उसको ख्याल किया कि वो गहरा पानी है, और अपनी दोनों पिंडलियां खोल दी। सुलेमान ने कहा, ये तो एक महल है जो शीशों से बनाया गया है। उसने कहा कि ऐ मेरे रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, और मैं सुलेमान के साथ होकर अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाई। और हमने समूद की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा कि अल्लाह की इबादत करो। फिर वो दो फरीक बनकर आपस में झगड़ने लगे। उसने कहा कि ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम भलाई से पहले बुराई के लिए क्यों जल्दी कर रहे हो? तुम अल्लाह से मुआफी क्यों नहीं चाहते कि तुम पर रहम किया जाए? उन्होंने कहा, हम तो तुमको और तुम्हारे साथ वालों को मनहूस समझते हैं। उसने कहा कि तुम्हारी बुरी किस्मत अल्लाह के पास है, बल्कि तुम तो आजमाए जा रहे हो। और शहर में 9 शख्स थे जो जमीन में फसाद करते थे, और वो इस्लाह का काम न करते थे। उन्होंने कहा कि तुम लोग अल्लाह की कसम खाओ कि हम इसको और इसके लोगों को चुपके से हलाक कर देंगे, फिर उसके वली से कह देंगे कि हम उसके घर वालों की हलाकत के वक्त मौजूद न थे, और बेशक हम सच्चे हैं। और उन्होंने एक तदबीर की और हमने भी एक तदबीर की, और उनको खबर भी ना हुई। बस देखो कैसा हुआ उनकी तदबीर का अंजाम। हमने उनको और उनकी पूरी कौम को हलाक कर दिया। बस ये हैं उनके घर वीरान पड़े हुए
उनके जुल्म के सबब से। बेशक इसमें सबक है उन लोगों के लिए जो जाने, और हमने उन लोगों को बचा लिया जो ईमान लाए और जो डरते थे। और लूत को जब उसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम बेहयाई करते हो और तुम देखते हो? क्या तुम मर्दों के साथ शहवत रानी करते हो औरतों को छोड़कर? बल्कि तुम लोग बेसमझ हो। फिर उसकी कौम का जवाब इसके सिवा कुछ न था कि उन्होंने कहा, लूत के घर वालों को अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग पाक साफ बनते हैं। फिर हमने उसको और उसके लोगों को निजात दी, सिवाय उसकी बीवी के, जिसका पीछे रह जाना हमने तय कर दिया था। और हमने उन पर बरसाया एक हौलनाक बरसाना। बस कैसा बड़ा बरसाव था उन पर जिनको आगाह किया जा चुका था। कहो, हम्द है अल्लाह के लिए और सलाम उसके उन बंदों पर जिनको उसने मुंतखब फरमाया। क्या अल्लाह बेहतर है या वो जिनको वो शरीक करते हैं?